સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ દ્વારા મારા ગણેશ સ્પર્ધાના ઇનામ વિતરણ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ દરમિયાન મુખ્ય અતિથિ તરીકે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુ અને વડોદરા શહેરના પોલીસ કમિશનર નરસિંહા કુમાર ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં ઘણા બધા મંડળો કે જેમણે સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો તેઓએ પણ હાજરી આપી હતી। મોટી સંખ્યામાં લોકો આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી। વિજેતાઓને ઇનામ વિતરણ કરવા માટેનો આ કાર્યક્રમ અને જ્યાં સૌને સંબોધિત કરતી વેળાએ મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુએ શું કહ્યું આવો સાંભળીએ। સૌપ્રથમ સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ દ્વારા આજના જે શુભ પ્રસંગમાં આપણા સાથે જ ઉપસ્થિત શ્રી પરેશજી અને સ્પાર્ક ન્યૂઝના તમામ ટીમ મેમ્બર્સ જે બેકએન્ડમાં દરરોજ ન્યૂઝ પ્રોસેસિંગ કરતા હશે અને ફ્રન્ટ એન્ડમાં ન્યૂઝ એન્કરિંગ કરતા આપણા મિત્રો પણ છે અને ફિલ્ડમાંથી ન્યૂઝ સોર્સ કરીને તમે ઓફિસમાં પહોંચાડતો આપણા જર્નલિસ્ટ મિત્રો પણ છે। આપ તમામને સૌપ્રથમ મારા તરફથી અને વીએમસીની ટીમ તરફથી અભિનંદન પાઠવું છું કે રાજ્ય સરકાર હોય અધરવાઇઝ વીએમસી હોય અથવા પોલીસ તંત્ર હોય તમામ આપને કામગીરી પબ્લિક સુધી આપ લઈ જવામાં મોટું આપ લોકોની પહેલ છે। મને કહેવામાં આવ્યું કે ક્લોઝ ટુ 17 લાખ ફોલોવર્સ છે अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एटले राज्य सरकार हो या सिटी में थतुं सारू काम होय एने वडोदराना जनता सुधी लई जवानुं मोटुं पहल आप लोग करी रह्या छो ए बदल स्पार्क टुडे न्यूज़ ने हूँ फरीथी आपने अभिनंदन पाठवुं छुं। मारा वडोदरानी अंदर लगभग 5-6 महीना हूँ पहला अहींया चार्ज लीधो त्यारथी ज सतत अमे वडोदरा सिटीने केवी रीते आगळ लई जई शकाय एना माटे कॉन्स्टंट अमे मेहनत करी रह्या छे। खास करीने स्पार्क टुडे न्यूज़नुं जे आजे जे अवॉर्ड सेरेमनी छे एमां मोटी संख्या में अहींया पधारेल तमाम भाईओ अने बहनों आप पण आ न्यूज़ चैनल ने सक्सेस आपवा माटे खूब आपनी मोटी कॉन्ट्रीब्यूशन है कारण कि कोई चैनल न्यूज़ चैनल व्यूअर्स वगर न्यूज़ चैनल की सक्सेस ना थई शके एटले हूँ स्पार्क न्यूज़ ने टीम ने पण अभिनंदन पाठवीश अने तमामने व्यूअर्स ने पण अभिनंदन पाठवीश कि आपना कारणे आ न्यूज़ चैनल चाली रह्या छे अने कदाच पोलीस कमिश्नर होय या म्युनिसिपल कमिश्नर होय जे पण कामों आप सुधी पहोंचाडी शकीए छे अने सिटीनी अंदर जे पण हलचल है नवा इश्यूज है सिटीजन्सनु समस्याओं पण छे एने पण आपणे सुधी पण लाववानो आप लोग मेहनत करी रह्या छो। सो वी वुड एप्रिशिएट ऑल द व्यूअर्स कि आप लोगना कॉन्ट्रीब्यूशन पण कदाच आपने ताली वगाड़वो जोईए। सो वी सी दिट एज अ गुड ऑपर्च्युनिटी। अत्यारे भारत सरकार होय राज्य सरकार होय वडोदरा सिटी अंदर बे मोटी पहल चाली रह्या छे जेनी अंदर वीएमसी द्वारा स्वच्छता माटे आपणे घणी बधी पहलों करी रह्या छे अने सिटी पोलीस द्वारा ट्राफिकनी समस्या माटे ट्राफिक रेग्युलेशन्स अने मेंटेन करवा माटे लोकोने पण ट्राफिक डिसिप्लिन अने ट्राफिक सेन्स लाववा माटे पण पोलीस कमिश्नर टीम मेहनत करता ज आवी रह्या छे। आ बधा ज वस्तु वडोदरा सिटीने एक साफ रखवा माटे वडोदरा सिटीने सारू ग्रीन अने क्लीन बनाववा माटे अने फक्त हूँ दरेक प्लेटफॉर्म में कही रहा छूँ वीएमसी 12,000 एम्प्लॉईज आ सिटी ने स्वच्छ ना करी शके त्यार सुधी आपड़ा मीडिया मित्रों द्वारा जे मेसेज अमे आपवा मांगीए छे कि वडोदरा सिटी ग्राहकों वडोदरा सिटी सिटीजन्स पोते ज नक्की करवुं जोईए कि मारा घर मारा मोहल्ला मारा शहर मारा स्ट्रीट्स मारा वॉर्ड्स मारा झोन्स कोई पण जाहेर जग्यामां गंदगी ना करवुं जोईए पब्लिक लिटरिंग थी रिफ्रेन करवुं जोईए અને જે રીતનું તમે તમારા સ્વચ્છ બેડરૂમ અથવા તમારો વોશરૂમ સ્વચ્છ રાખવા માંગતા હશો અથવા તમારું રસોડા ક્લીન રાખવા માંગતા હશો ત્યાંથી બધું પેક કરીને રોડમાં નથી નાખવાનું એ કચરા પેટીમાં જ નાખવું જોઈએ અને આ કચરા પેટી કદાચ વીએમસીની ટીમ પછી ઉપાડીને લઈ જઈ શકે। મારા વિનંતી છે અમે વચ્ચે એક નેમિંગ શેમિંગનું પણ જસ્ટ એક દિવસ શરૂ કરી હતી કે જાહેર જગ્યામાં જે કચરા નાખનાર છે જે રીતનું પબ્લિકમાં ક્રાઇમ કરતા હશે એને પોલીસ પણ પકડીને ક્યારે પણ એમને બતાવતા હશે કે ડોન્ટ ડુ ધીસ પબ્લિક ક્રાઇમ ના કરવું જોઈએ। એ જ રીતનું અમે સૌથી પહેલાં અમે વિનંતી કરતા હોય છે કે આ સિટી તમારા છે આ સિટી અમારી છે એને સ્વચ્છ રાખવાની જવાબદારી આપણી છે। અમે લગભગ 35મી જગ્યામાંથી 17 નંબરમાં આવ્યા પણ આવતા વર્ષ 17માંથી કહેલા ફર્સ્ટમાં या ફર્સ્ટ 5 ક્લીન સિટીઝમાં જઈ શકીએ એના માટે અમે કામ કરવું જોઈએ। એ ફક્ત વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અથવા સેવા સદનનું જવાબદારી નથી आखा वडोदरा सिटी नागरिकों की जवाबदारी है एटले तमे नक्की करो कि आजथी हूँ कचरा ना करूँ गंदगी ना करूँ जाहिर जगह में ना फैलाओ अथवा दुकानों में चा पीवा जाओ एटले चानु कप रोड पर ना फेंको एटले लारी गल्ला में तमे जमवा जाओ
ત્યાં રોડ ઉપર ના ફેંકવું, ત્યાં કચરા પેટીમાં જ ફેંકવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધી રિક્વેસ્ટ આઈ હેવ. અત્યારે આખા દેશભરમાં માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું જે જન્મદિવસના નિમિત્તે સ્વચ્છોત્સવ પણ ઉજવણીનું શરૂ થયું છે અને તમામ રાજ્ય સરકાર પણ આની ઉજવણી કરી જ રહ્યા છે. એના નિમિત્તે અમે સ્વચ્છોત્સવ લગભગ 2 ઓક્ટોબર સુધી મોટી સંખ્યામાં કરવાના છે. 25 સપ્ટેમ્બર આખા વડોદરા સિટીની અંદર તમામ જનતાને જોડીને લગભગ 4-5 લોકોને જોડીને દરેક જગ્યામાં અમે સ્વચ્છતાની અભિયાન કરવાના છે. આવનારા દિવસોમાં 1 ડે 1 વોર્ડ એટલે એક દિવસ એક આખું વોર્ડની અંદર તમામ અધિકારીઓ, તંત્ર, નગરજનો અને જે આગેવાનો એ તમામ મળીને આપણે સિટીને સ્વચ્છ કરવું જોઈએ. ખાલી ફોટો સેશન કરીને નીકળી જવાનું નથી, પણ ખરા અર્થમાં આપણે સફાઈમાં જોડવું જોઈએ. જસ્ટ નોટ 5 મિનિટ્સ બટ એન્ટાયરલી 50 મિનિટ્સ 1 hour અમે ખરા અર્થમાં ઉતરીને કામ કરવું જોઈએ. એક એક્ઝામ્પલ સેટ કરવું જોઈએ. આપણા સફાઈ મિત્રો જેટલા પણ તમે કચરા કરો એને સાફ કરીને રાત્રિ સફાઈ અથવા સવારે સફાઈ કરીને એ ઘરે જાય છે. ફક્ત સફાઈ મિત્રોની જવાબદારી નથી, આ સિટીને કચરા ના કરવા માટે પણ આપણા જવાબદારી છે. સો ફ્રોમ ટુડે ઓનવર્ડ્સ વી શુડ ઓલ ટેક અ પ્લેજ. અમે આવનારા દિવસોમાં ગરબા આયોજકોને પણ આજે મેં શપથ લેવડાવ્યું છે કે તમારા ગરબા આયોજનમાં જેટલા પણ સંખ્યામાં હજારોમાં લાખોમાં લોકો આવે ત્યાં ગંદકી ના કરવું જોઈએ, તમારી જવાબદારી છે. અને ખાસ કરીને બહેનોની સેફટી, બહેનોની સલામતી, આપણા મા દુર્ગાને વંદન કરીને આપણે ગરબા કરતા હોય પણ ત્યાં આપણા નારીઓ, આપણે બહેનો, આપણે માતાઓને સુરક્ષા આપવાની પણ જવાબદારી આપણી છે. એટલે તમામને વિનંતી છે કે ગરબા સારી રીતે અત્યારે નવરાત્રિની ઉજવણી કરો. આજે ભગવાને સારી વરસાદ પણ આપી છે, પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ નવરાત્રિ દરમિયાન ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ થોડું ઓછું વરસાદ રાખે એટલે વડોદરાવાસીઓ સારી રીતે એન્જોય કરી શકે, એ પ્રાર્થના છે. પણ આજના મંચમાંથી મારે રિક્વેસ્ટ છે કે તમામ આપણે બહેનોની સેફટી આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સ્વચ્છતા ગરબા સેન્ટર્સમાં, રોડ્સમાં મેન્ટેન કરવાની આપણી જવાબદારી છે. અને જે દેશભરમાં જે અભિયાન ચાલી રહ્યા છે વોકલ ફોર લોકલ, આપણે ભાઈઓ અને બહેનો વડોદરામાં, ગુજરાતમાં, દેશમાં બનાવતા આર્ટિફેક્ટ્સને અમે ખરીદવું જોઈએ, સ્વદેશી અપનાવવું જોઈએ, સ્વદેશી ખરીદવો જોઈએ અને સ્વદેશીને પ્રમોટ પણ કરવું જોઈએ. એ એક ભારત સરકારનું પણ પહેલ છે. એટલે વી આર નોટ ડિસ્કરેજિંગ ઇમ્પોર્ટેડ પ્રોડક્ટ્સ ઓર ફોરેન પ્રોડક્ટ્સ, પણ પ્રામાણિકતા, આપણે વોકલ ફોર લોકલ, આપણે લોકલ વસ્તુઓ માટે ખાણીપીણીથી લઈને પ્રોડક્ટ્સથી લઈને જે પણ ખરીદી છે એમાં પણ પ્રમોટ કરવું જોઈએ. ફરી હું જે ગણેશ ઉત્સવમાં જે મૂર્તિઓ બનાવનાર પણ ઘણા બધા પીઓપીને ડિસ્કરેજ કરીને અલગ અલગ મટીરિયલ, ઇકો ફ્રેન્ડલી મટીરિયલમાં પણ ગણેશ વિસર્જન કર્યા હતા, ગણેશની મૂર્તિઓ કર્યા હતા. સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ દ્વારા આ તમામને સ્પર્ધાને પણ જજ કરવામાં આવ્યું. લગભગ મને કહેવામાં આવ્યું પરેશભાઈ 400+ સ્પર્ધકોને પણ ભાગ લીધા છે. આની અંદરથી આટલું મોટું પ્રાઇઝીસ ઇવેલ્યુએશન કરીને આપ લોકો આની પ્રાઇઝ આપી રહ્યા છો, એ બદલ સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝને ફરી હું અભિનંદન પાઠવીશ. અને જે રીતનું સીપી સર કહેતા હતા કે આ પ્રાઇઝને કેવી રીતે લઈ જશે, આ તો આપણા કરતાં મોટું છે. એટલે બટ ધીસ ઇઝ અ ગુડ મોટિવેશન. કદાચ નોટ ઓનલી ફોર અ ફોટો સેશન બટ ઓલ્સો તમે ઘરે લઈ જાઓ તો તમે પ્રાઉડ ફીલ કરી શકો છો. એટલે વી વુડ કોંગ્રેચ્યુલેટ ઓલ ધ વિનર્સ. એન્ડ કદાચ જીતવાનું મહત્વ કરતાં પાર્ટિસિપેટ કરવાની મહત્વ છે. આજે કોઈ વિજેતા બની શકે, કાલે બીજા કોઈ વિજેતા બની શકે. એટલે તમે કાયમી પાર્ટિસિપેટ કરો, સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ તરીકે પાર્ટિસિપેટ કરો, સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લો, સ્વચ્છતામાં ભાગ લો, સલામતીમાં ભાગ લો. એક માનસિકતાની બદલવાની એક શરૂઆત છે. ઇટ્સ અ વેરી ગુડ બિગિનિંગ. હું ફરી સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ અને વ્યુઅર્સને કોંગ્રેચ્યુલેટ કરીશ અને જે વિજેતાઓ છે અને ભાગ લેનાર છે સ્પર્ધાઓમાં એમને પણ ફરી હું અભિનંદન પાઠવું છું. અને આજે મને આમંત્રણ આપ્યા એ બદલ સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ અને ટીમને પણ હું આભાર માનીને વિરમું છું. ભારત માતા કે જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. થેન્ક યુ.